अच्छा ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਹ 6 ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਛੱਡਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਖੜਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਵੇ ਭਾਈ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਲਵੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਵੇ ਵਾਲੀ अस्सलाम वालेकुम पिजनंक जदी मलिक डायरेक्टर पिजन इस्लाम हाजिर है जी टोबे के हंगामी टूर के साथ। जैसा कि दोस्तों से अर्ज़ किया था कि कल का दिन यानी कि आज जब मैं मौजूद हूँ टोबे में, दोस्तों का शौक़ भी करवाएंगे, उनके साथ गुफ्तगू भी होगी, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू भी होगी। दूसरे एपिसोड के बाद तीसरे मरले में मैं अख्तर प्लेयर खलीफा साहब हैं जो जी सिंध धरती के बेताज बादशाह उस्ताद हुसैन निज़ामानी के खलीफा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बर्ड इनके पास आए हुए हैं उनका भी आपको शौक़ करवाऊँ। कुछ नामवर शख्सियात टोबे के हवाले से जो जानी पहचानी जाती हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगी। उनका तरफ मैं कैमरे मैन से कहूँगा अपने कि उनकी तरफ करें तो फिर मज़ा आएगा जी। जी सिंध धरती के बेताज बादशाह के खलीफा जनाब अख्तर प्लेयर साहब मेरे साथ मौजूद है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अख्तर भाई आपको वेलकम करते हैं अपने शो में जी। जी साथ बुजुर्ग बैठे हैं, नाम नहीं आ रहा उनका मुझे। अमजद भाई। अमजद भाई भी शकीन है जी। जी 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 अमजद भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। इधर जी मलिक रज़ी साहब जी, मेरा ख्याल टोबे में आए और इनका जिक्र ना हो तो फिर ऐसे लगता है जैसे खाने में सलाद ना हो। ठीक है जी। और बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, ज़बरदस्त ये शौक़ करते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा शौक़ आपका अच्छा नहीं हुआ मलिक साहब, थोड़ा सा कमज़ोर है जी। ये मेरे साथ जी अजीम राना अजीम साहब है जी, अजीम जरगर साहब जी। जी अजीम भाई के साथ मेरी फर्स्ट साथ अजीम जरगर साहब जी हैं जी। मेरी फर्स्ट मीटिंग है जी इनके साथ जी। ये भी हमारे साथ हैं जी, टोबा से इनका ताल्लुक है जी। मैं कोशिश करूँगा कि सब दोस्तों को ये हमारे साथ ही कौम बुजुर्ग भी हैं जी। सतार भाई, चाचा समूह भी हमारे साथ हैं जी। और पीछे हमारे बुजुर्ग हैं जी चाचा मोहम्मद शाह, इधर मोहब्बत करते हैं जी, इधर ही होते हैं जी आपके जी। शुरू करते हैं जी। फिर ये कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा जी। एक तो जी अख्तर भाई सबसे पहले तो ये है कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इनविटेशन दी हुई थी कल की कि यदि जब आओ तो मिल के जाना जी। और टोबा की नामवर शख्सियात का मेरे साथ होना मेरे लिए आज़ाद है। जो बड़े उस्ताद, सीनियर उस्ताद या अच्छे शौकीन वो बड़े होते हैं, बिल्कुल जब उनके साथ गुफ्तगू करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। आपका उस्ताद माशाल्लाह उनका नाम है सिंध में, लो फ्लाई में भी हाई फ्लाई में भी उनको बादशाही का दर्जा उधर हासिल है जी। वो बेताज बादशाह हैं जी लो फ्लाई के जी। और जिस जगह भी सांगड़ में स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे, और लेकिन पूरे सिंध कराची में जिस जगह भी जिक्र किया जाए तो वो कहेंगे यार क्या बात है। फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी हुर्रों के साथ या पीर पगाड़ा के साथ उनकी अजीज़दारियाँ रिश्तेदारियाँ या उनकी फैमिली के साथ उनका ताल्लुक है जी। ठीक है जी। एक तो कुछ बर्ड उनके आपके पास आए हैं जी। मैं चाहूँगा कि दोस्तों के शौक़ के लिए उनका भी शौक़ किया जाए। कुछ हालात हाज़रा पे आज कुछ नई डेवलपमेंट हुई हैं, आपने फरमाया है कि उनका जवाब देना है जी, उस पर भी बात होगी। मलिक साहब अगर थोड़ी सी कुर्सी इधर कर ले सामने तो सब एक जगह हो जाएंगे। ये टेबल आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा साथ कर लेंगे, साथ कर लें
बुजुर्ग पीछे नजर आएंगे ना? ठीक है जी, ठीक है। आ रहे सारे जी? मैं भी हो जाऊँ ये आ गया, ठीक है जी। ठीक। ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਭਾਈ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਰਡ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਡ ਇਹਨਾਂ ਬਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਡ ਦਿਖਾਣੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੋਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? बस जी एक्चुअली मैं सारे दोस्तों को पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। असल चीज़ सब तो बड़ी शौक की गल हैगी जी ठीक। शौक एक्चुअली मेरे भाई करते सी कोई 25 साल जी उन्होंने तो ही सानू ये शौक खुद लग गया जी ठीक। तो ये साडे यार दोस्त ने मलक रजी साहब ने अजीम भाई ने साहब ने अमीन और अमीना साहब ने ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਫਿਰ ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਅਫਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋ ਫਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋ ਫਲਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋ ਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਰਡ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਂਗੜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫਲਾਈ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫਲਾਈਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਔਰ ਹਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮਲਕ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਨਿਊ ਜ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਟੋਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਟੋਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬੇ ਵਾਲੇ ਵਸੀਮ ਰਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮਲਕ ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਖਾਨ ਆਫ ਪਿਪਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਐ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਖੇਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 50-60 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਜੇਠ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਟੋਬਾ ਗੋਇਨਾ ਟੋਬਾ ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਟੋਬਾ ਝੰਗ ਔਰ ਸ਼ੋਰਪੁਰ, ਸ਼ੁਰ ਮਜ਼ਾਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਘਰਾਂ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 79 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 200 ਘੰਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਸੀਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 202 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਪ ਹਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ 6 ਘਰਾਂ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਝੰਗ ਸੀ, 3 ਟੋਬਾ ਢੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬਾ ਝੰਗ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4:30 ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਸ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ 79 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਆ ਜੀ, ਹਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਠ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਗੇ 11, 3 ਕੁ 6 ਘਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, 3 ਕੋ ਜਿੱਤ ਗਏ, 3 ਕੋ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ ਮਸਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟੋਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੋਬੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜੀ। ਟੋਬੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਟੋਬੇ 'ਚ ਵਸੀਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸ਼ਰਫ ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਕਮਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਸਾਕਮ ਮੰਗਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ ਨੀਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਯੰਗ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਤੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ 11-12 ਦਾ, ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਬਾ ਗਰਮ ਔਰ ਮਰਤੂਬ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ related ਆ ਜੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਟੋਬੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂ ਹੈਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਟੋਬੇ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਉੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਚਿੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਦੋਸਤ। ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਨਾਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ। मनफी पहलू, मनफी गुफ्तगू, मनफी ख्यालात को हमेशा प्रेस करना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल अच्छा लगता बंदा। ਬਿਲकुਲ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲकुਲ ਜੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਬੂਤਰ अजीम सनियारा साहब या अजीम दरगाह साहब, मैं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਗਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਗਰ ਸਨ, ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮਾਸਟਰ ਦਾਵੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਾਮ ਦਾਵੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਾਮ ਦਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਟੋਬੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा जी दोस्तों, अभी अजानें शुरू हो गई हैं। अल्लाह का जिक्र ही बुलंद होगा इंशाल्लाह, वेट कीजिए।
लियाओ बोल जी असी अजान आप सुन ली एक जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ लो जी दोस्तों अजानें मुकम्मल हो चुकी हैं जी। अब मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ जी। अजीम भाई से कुछ बात हो रही थी। अजीम भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अजानें आ गई थी, अल्लाह का जिक्र बुलंद होना चाहिए, उसी का नाम बुलंद है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अजानें सुन ली हैं जी। अभी चलती रहेंगी और भी हो रही हैं, लेकिन ये मेन हमने सारी सुन ली है जी। कब से शौक कर रहे हैं जी? कह रहे थे आप 30 साल से। हाँ जी, मैं तकरीबन सन 92 बाजियाँ लाई हैं। उस तो पहले मैं सन 88 की भी बाजी खेली। अच्छा, हाँ जी, 92 तो मुतवातर में बाजी खेलता आ रहे हैं। आपको साथ भी हैं, किसकी शादी है आपके पास? मेरे पास जी उस्ताद मोहम्मद शफाक हैं जी, फैसलाबाद गाँव के जी फैसलाबाद। फैसलाबाद वो रहते हैं समनाबाद। तो आजकल वो बाजी कर रहे हैं सब्ज मंडी में। फैसलाबाद सब्ज मंडी जो नई सब्ज मंडी मैर शफाक की छत पे बाजी कर रहे हैं। जी मैं जानता हूँ। हाँ जी, मैर शफाक के पास होते हैं जी, वो मेरे साथ हैं। अच्छा अच्छा भाई शफाक, तो उनसे पूछ लेना जी। जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं शफाक और भाई
बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल मुझे पता चल गया, बिल्कुल ठीक है। राना तनवीर साहब, भाई इशफाक सब मंडी हाँ जी, वाले, जी, सब और मंडी। मैं, हाँ बिल्कुल महर शवाक की छत पे बिल्कुल शौक है। भाई इशफाक का मुझे पता चल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं हाँ माशाल्लाह। जी, वो मेरे उनकी बहुत शादी अच्छे आपके उस्ताद पास हैं जी। हाँ जी, बहुत अच्छे उस्ताद हैं जी। सही है। 10-12 साल तो हमने वैसे ही गुजारे ना, जो मिल गया ले लिया किसी से और उड़ा ले। जी ठीक है जब से मैंने उस्तादी शिगिर्दी की है ना, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। माशाल्लाह। महर मैंने साहब 2-3 कप भी जीते हैं, 2 मोटरसाइकिल जीते हैं। माशाल्लाह इधर तो हाँ जी, मैंने- टोबा में ये गोल्डन सीजन टोबा जो कप में आपका मैंने गुजरा है, 70 जीती है। ये जो सीजन गुजरा है आपका जेट वाला, हिस्सा ये- लिया साहब ने? जी नहीं, मैंने इसलिए हिस्सा नहीं लिया, जब से रजी आया है ना मेरे साथ, इसकी अच्छा, छत और तो मेरी combine छत हो गए। बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब है कंबाइन जी। हो गया। हाँ जी, जी, चक्कर में और छत ये भाई है मेरे छोटे भाई हैं, तो जब से ये आया हुआ है इधर, तो मैंने आप इकट्ठे कर- मैंने इसकी छत से कह लें आपने शौक किया हाँ है, जी। तो मैंने अपनी छत से शौक नहीं किया। मेरे शागिर्द हैं बच्चे, उनकी छत से शौक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी हुई जी आपसे मिलके, पहली मुलाकात है जी। अभी कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू अभी रहती है जी हमारे मोहतरम अख्तर भाई के साथ जी। सुबह में जब आया था तो कह रहे थे क्या खाना है, मैंने कहा यार तेरे कबाब बहुत अच्छे होते हैं, उसने कहा कबाब ही आएंगे जी। फिर कबाब खा के मैं उधर अकमल भाई की तरफ गया था जी। आज कुछ कबूतरबाजी के हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं जी, मैं आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है जी, मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा था। कोशिश यही की जाती है हमेशा कि पॉजिटिव बात रहो, किसी को तकलीफ ना हो किसी बात से। आपने सुना भी होगा, उधर से भी अच्छी बातें हुई हैं जी। बिल्कुल एक तो कबूतर भी आपके देखने हैं जी, जी, ये इंशाल्लाह दिखाएंगे। बिल्कुल ये जो आज नई अपडेट हुई है जी, इस हवाले से आपका मेरा थोड़ा सा ये अभी मुकालमा इससे पहले भी हुआ था, जब मैं खाने से पहले इस भाई की तबीयत ठीक हो तो बिल्कुल बिल्कुल तो ये मामला चलेंगे। जी लेकिन अकमल भाई के पास बैठा था आज मैं, तो उन्होंने और उस्ताद मोहतरम ने ये बात फरमाई है कि 15 से पहले हम इस मामला को वाइंड अप कर लेंगे सारी, जितनी भी बातियाँ हैं, टोबा की है, गोजरे की है, समुंदरी की है, पंजाब की है, क्योंकि उनका सारा शौक तो पंजाब का कवानीन के मुताबिक हो रहा है। हाँ, ठीक है जी। उसमें आप कुछ कहना चाहें तो मेरा कैमरा आपको दिख रहा है जी। जी देखें, एक्चुअली 10 साल से मैंने टोबा टेक सिंह में कोई ऐसा कप, कोई चैंपियन कप, इस दफ़ा चैंपियन कप उड़ा था वो मैंने जीता था। हाँ जी, कोई मतलब कप उड़ाया, कोई वनडे उड़ाया, कोई चैंपियन कप, कोई ट्रॉफी, कोई बाजियां, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया है। हाँ जी, ठीक है हमने उसमें शमूलियत की है। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मैंने जो लाइव देखा कि हमारे मोहतरम उस्ताद सफदर बाजवा साहब कह रहे थे कि टोबा टेक सिंह में हमारे साथ शौक किसी ने नहीं किया है, हाँ जी, हाँ जी, तो हम जो है अपने मोहतरम उस्ताद हैं सफदर बाजवा साहब, उनकी इस दावत शौक को कबूल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा शौक करें। बिल्कुल होना चाहिए। और जो उनका नुक्ता नज़र था ना, वो भी मेरा ख्याल ओपन है। जी, जी, बल्कि उस्ताद मोहतरम ने ये फरमाया है कि भाई शौक आपके साथ दोस्त क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है जी। और उसने कहा कि भाई मैंने सबको दावत दी थी, मैंने कहा आज अगर दावत दी है तो फिर दोबारा दे दो दावत, अगर आप चाहते हो शौक करना तो। सही। उसी सिलसिले में आज आपने ये इसका जवाब दिया है, यानी कि 15 तारीख वाले जो एंड उनका है उस पे आप उनका चैलेंज कबूल करते हो? जी जी बिल्कुल, हम जो है उनका दावत शौक कबूल करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उनके साथ बाजी उड़ेगी। ठीक और है, ये बाजी आज ही उनके साथ तय हो जाएगी। ठीक है। आप जाएंगे आज मिल लेंगे आज अकमल ही भाई मैं- से या जी, उस्ताद मोहतरम से? जी जी बिल्कुल, ठीक आज है जी। इंशाल्लाह उनसे अच्छा, इसके अलावा ये गोजरा टोबा ये वो और दोस्तों के साथ भी शौक इसके करना अलावा चाहते हैं भी आप? देखें, बाजी तो लगा ली है, शुरू हो गया, तो मैं टोबा टेक सिंह में भी सारे दोस्तों से, हाँ जी, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको छोड़ के, जी ठीक है, और गोजरा में भी, मैं समुंदरी में भी और जंग में भी, जी ठीक कोई है, दोस्त अगर मेरे साथ अस्सू का शौक करना चाहे जी तो ठीक है, मेरे साथ बखुशी वो शौक कर सकता है। मैं शौक करने के लिए तैयार हूँ, ठीक दोस्त है। अहबाब अपने छोड़ के। यानी कि आप जिनका हमारी पार्टी के हाँ साथ हाथ भी जी, है। अपने दोस्तों को छोड़ के, जी जी, अच्छा, और जिनके हमारी जो साथ हमारी आपका शौक पार्टी नहीं है, होता, जो हमारी पार्टी के साथ हमारी दोस्तों पार्टी के को जो छोड़ दोस्त हैं उनके अलावा आप का चैलेंज है सबको, बल्कि चैलेंज क्या है, दोस्ताना माहौल में हाँ जी, आपने दावत दावत शौक है जी, दावत दावत शौक शौक दी हुई है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई टोबे में कोई? हिंदी एवरेज टोबे में मतलब हम तो मतलब ख्वाहिश रखते हैं कि वसीम असगर अंदावा से हमारी बाजी उड़ती हैं, वो हमसे जीत भी जाता है, तो मेरी ज़ाती जो मतलब ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि वो भी हम मेरे साथ वसीम भाई भी आपके साथ शौक उड़ाए, तो खेल ज़रा मतलब ज़रा
इंजॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी इसमें जी। यकीनन जी। जी। ये देखिए, ये बड़ी बात होती है, बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना, उसमें इज्जत बढ़ती है, जी 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 बिल्कुल जुस्तजू बढ़ती है, शौक बढ़ता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये तो मामला क्लियर हो गया मेरा ख्याल के आपने ये अपडेट कर दिया है जी। शौक होगा जी जी इंशाल्लाह अकमल भाई के साथ, शौक आपका होगा जी, बिल्कुल। असू का शौक होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ज़्यादा तो नहीं कि अगले आने वाला नहीं, असू, देखिए, इसी असू का शौक है आपका? मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले बताया 10 साल से मैंने कोई सीजन अस्सू जेठ वसाख अगर हमारे शहर में कोई भी शौक हुआ है तो हम उसमें शामिल रहे हैं। उसमें हम ऐसा नहीं हुआ कि हम उस शौक से बाहर निकले। जी 10 साल से मैं रेगुलर प्रॉपर हर शौक कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अस्सू की हद तक हम जो है ना दावत शौक देते हैं। जंग, टोबा, गोजरा और समुद्री में जो दोस्त अहबाब हैं हमारी पार्टी के लोग हैं उनको छोड़ के वो हम जो शौक है ना करें, शौक करने की दावत हमारे साथ शौक करें। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा, उस्ताद मोहतरम के कुछ वर्ड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जी, उनका भी शौक करवाएं। अगर आप कोई इसके अलावा को बात करना चाहता है, मलिक रजी साहब या अपना अजीम भाई को दोस्त का बात करना चाहता है तो वो कर सकता है जी बस शौक के हवाले से यही क्यों जी बातें मलिक हैं। साहब? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी। हमारे एक और भी मोहतरम सीनियर जी हाँ जी जी, अमीन और मीना साहब। मीना भाई भी है, दिखाएं जी मीना भाई को जी। मीना भाई शौक कर रहे हो आप भी कब से जी? बस 50 साल हो गया जी कर माशाल्लाह, पुराने शौकीन हो ਤੁਸੀਂ हैं जी। 10 के मैं जेठ जितया एक अपना मकान। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਬੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ? ਟੋਬੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੈ ਤੱਕ 300 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਘਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। अच्छा अच्छा, चलो माशाल्लाह जी। मैं दोस्तों को अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त मैं मोहतरम खलीफा अख्तर की छत पे लाइव हूँ आपके साथ। सिंध धरती के बेताज बादशाह मोहतरम उस्ताद हुसैन निज़ामानी के खलीफा हैं जी, और जब भी आते हैं इनके साथ मुलाकात ज़रूर होती है जी। कोशिश ये होती है कि सारे दोस्तों से मुलाकात हो, क्योंकि सब दोस्त प्यार करते हैं। आज के इस प्रोग्राम पे एंड पे मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और जो मेरे दोस्त उसे तशरीफ़ लाए हैं जी टोबे के हवाले से जी। अमीन भाई हैं, मलिक रजी साहब हैं जी, अजीम भाई हैं जी, पीछे हमारे और बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है जी इनका जी? अमजद भाई भी हैं जी, पीछे वो दूसरे भाई भी हैं जी, इधर चाचा मोहम्मद खान जी, चाचा मोहम्मद खान, इधर मोहब्बत हैं जी। अब ख़त्म करें जी, एक दो कबूतर हमें दिखा दीजिए जी, ठीक है जी। क्या उतार दें जी मोबाइल जी, तो मैं कबूतर दिखाना चाहता हूँ, रोशनी ज़्यादा आ जाए इधर से, थोड़ी सी दिखाएँ जी थोड़ा सा जी। दोस्तों ये ठीक है, अक्सर भाई इधर आओ, थोड़ी रोशनी ज़्यादा इधर आन के ना तो शौक मिलाल करें। आओ मलिक साहब इधर आओ थोड़े जी, ठीक है जी। इधर रोशनी बहुत अच्छी आ रही है, मैं कहा चलो ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ कोई गल नहीं, आओ 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 आओ, कोई नहीं। ਇੱਥੇ रोशनी चलो ਹੁਣ माशाल्लाह बहुत साफ हो गया, बहुत अच्छे हो गए जी। दोस्तों इस वक्त जी सारे दोस्त मेरे साथ सामने आ गए हैं जी। ये जी मैं मेरा कैमरा सब दोस्तों को दिखा रहा। अमीन भाई में जी, चाचा चम्मू जी है जी, अख्तर भाई हैं जी, मलिक रजी साहब हैं जी, अजीम भाई हैं जी, चाचा मोहम्मद सैन है जी, और अमजद भाई हैं जी। नाम यार थोड़ी माफ़ी देना बाबा जी, नाराज़ नहीं होना जी। अमजद भाई भी हमारे साथ हैं जी। फिर मैं कौन सा बर्ड देख रहा हूँ जी अब जी? जी हम ये अपने उस्ताद के हमारे गोल्डन कबूतर हैं जी ठीक है जी। तो हमारे बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत रिजल्टेड कबूतर हैं। जी ठीक होगा जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे मतलब 80% कबूतर जो हैं अपने उस्ताद वाले पैदा कर लिए हैं। ये माशाल्लाह गोल्डन कबूतर हैं हमारे उस्ताद के। ठीक है ठीक है अच्छी परवाज़ जी। चाचा जी दिखाएंगे जी? हाँ जी मैं दिखाऊंगा। चलो फिर लिया वो फिर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾयद ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ। लेकिन मेरी दोस्तों हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि पॉजिटिव बात होवे, मनफी पहलू तो हमेशा मैं बच के रहना ठीक है जी। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਡਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਇੱਕ ਮਗਰ ਗੋਲਡਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਥਾਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਲੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਹਾਨੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਲੇਟੀ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ। ਲਓ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बहुत अच्छा जी माशा। दिखाओ जी पर थोड़ा नीचे कर लियो ताकि ना। हाँ जी लो जी कुंदा देखो जी जी कैसियां परवाज़ां ने जी इन्हां दियां तुसीं जेहड़े उड़ाए? अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ां ने कबूतरां दी जी। जिन्हों दे कबूतर तुहाडे च शामिल होए ने दूसरी साइड भी दिखाओ जी, दुम भी दिखाओ नाले पंजे भी दिखाओ जी। मैं दूसरी साइड भी देखनी चाहना जी। अरे जी हाँ जी जी दूसरी साइड का भी पल्ला देखो जी। देख लो ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਕੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕੈਸੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਸਲੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਆਫ ਸਿੰਧ ਸੰਗੜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਦੁਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਿਊ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ? ਸਲੇਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਲਸਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਛਾਪਦਾਰ ਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਸੇ ਟਾਈਪ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਦਿਨ ਗਰਮਾਂ 'ਚ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਬਰਡ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ? गोल्डन ਇਹ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਜੀ। गोल्डन है ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋਸਤ ਖਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜੇ ਕੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। हाँ जी लो जी ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੀਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਚੂਹਾ ਦਿਖਾਓ ਹਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਚੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਤੋਂ। हाँ ठीक है मलक साहब उदा भी नज़र आ रहा है मलक साहब बड़ी बात है। मज़ा आया मलक साहब, स्वाद आ गया जी। ईमानदार की गल मज़ा आ गया जी। चलो जी लो जनाब तुसी पिछे हट जाओ। तुसी इधरों इधर आ जाओ, इधर साइड से आ जाओ तो नज़र आएगा जी भाई कबूतर की क्वालिटी चेक करो। हाँ जी मैं ना अगे भी मैं देख के हटिया सी ते मैं जो देखा सी आने तो पहला कितना बगल ऊपर चढ़ी हुई कबूतर दी। हाँ जी सही मैं सारा कुछ दोस्तों को यही दिखा रहा जी जी। क्रीज दा मौसम ते 10वां पर तुसी इत्थे ठहराओ इत्थे क्या बात है जी माशाल्लाह क्या बात है। पर्दे भी 10वां निकल रहा है जी। हां जी 10वां पर आ रहे जी उधर बहुत आला जी। दोस्तों ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਫੀਸ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਹਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬਗਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ
ਔਰ ਖੋਲੋ 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 ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ। ਪੰਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਾਮਨੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਪੰਜੇ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਉਂਗਲੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਨਾਖੂਨ ਹੈ 골ਡਨ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ? ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਬੇ ਦਾ ਟੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਾਸਾ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਟੋਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਟੋਬੇ ਦੀ ਆਨ, ਟੋਬੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਉਸਤਾਦ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੋ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਇਮਾਨ ਦਾ। मैं किस टाइम मलक साहब हैरान होना कि लोगों को इन्ने अच्छे बर्ड है लोगों को। लो जी ये कुंदा देखो तो कह लो कि तुसी किताबी कुंदा जो है ਬਾਹਲੇ ਤਿੰਨ ਪਰ ਦਿਖਾਓ। मैं दिखा रहा जी सारा, तुसी पूरा खोलो मैं बाद च दिखावांगा सारा। बगल भी दिखा रहा जी। लो जी टोटल राजे जी। और तुसी जे सीखना चाहो इस कुंदे को, जे कुछ सीखना चाहो कुछ दोस्त सीख सकते जे। और जिस पोजीशन च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁੰਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਪਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੁੰਦਨ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਮਾਸਲਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 4 ਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਆ। ਹਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ और च थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, बिच पर निकल रहे हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ तो है ना। बहुत खूबसूरत आ भी दिखाओ जी, लहोने दे 3 पर भी दिखाओ जी, और तो भी थोड़ी करिए जी। लो जी आ 3 पर भी कोई नहीं बस ठीक है जी। बड़ा अच्छा कागज है जी है ना। ਬੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਬੈਕ ਕਰੋ। हाँ जी ਬੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ नज़र आ रहा जी बिल्कुल जी। अच्छा ये ना ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਖਤਰ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2, ਕਿਸੇ ਦੇ 3, ਕਿਸੇ ਦੇ 4। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 10 ਪਰ ਹੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਅਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇਦੀ ਮਲਕ इंशाल्लाह फिर हाजिर होएगा बहुत जल्दी एक नए एपीसोड नई किस्त दे नाल जी। जे कोई गलती कोताही हो गया तो माजरत अल्लाह हाफ़िज़।